J'ai été assez déçu de la seconde période finalement, parce que effectivement les Marocains, on sent qu'il y a un potentiel, mais en termes de frappe au but et de mise en danger du gardien croate, ça a été quand même assez faible, et le gardien marocain en sort une très belle aussi. Donc voilà, je trouve que ils y ont pas peut-être assez cru, parce que finalement ils ont pas beaucoup frappé au but, il y a pas eu assez de mise en danger, et puis il y a des joueurs qu'on attendait qui ont été un petit peu trop discrets. Mais enfin, tu fais 0-0 pour une entame de Coupe du Monde face à la Croatie, c'est un très bon résultat aussi quand même. Belgique-Canada dans le même groupe, pour le Maroc et la Croatie. Les stats du match pour avoir un regard sur cette rencontre, Virginie. Alors la possession était clairement croate, 65% contre 35%. Il y a eu plus de tirs du côté du Maroc, 8 tirs dont 2 cadrés, 5 pour la Croatie dont 2 cadrés également. Et puis 5 corners pour les Croates, aucun pour les Marocains. Et ils ont plus tiré que les Croates, Étienne, les vice-champions du monde quand même en face. Ouais, non, c'est un très bon résultat pour les Marocains. Après, moi, je les voyais pas perdre ce match-là, je les ai vus avant, et vraiment, je trouve que c'est une belle équipe. Mais à l'arrivée, force est de constater, j'aimerais bien voir les stats des occasions nettes, et je pense que les Croates sont devant. Je pense que les occasions les plus flagrantes étaient croates. Donc à l'arrivée, oui, c'est un bon résultat pour les Marocains, même si ils ont concédé pas mal d'occasions quand même. Vous voulez les occasions nettes J'aimerais. Alors il faut qu'on se les remémore tous, parce que ça n'existe pas en stats en fait. Les stats, non, mais si, il y a les expected goals. Et pour les coups, les expected goals. Alors si ça c'est les occasions nettes, donc. Bah oui, ça reflète un petit peu ça. Et pour c'est ce qui se rapproche le plus. C'est ce qui se rapproche le plus. Les Croates sont dessus. Alors on est comment sur les expected goals? Ils sont à 0,65 les Croates et 0,35 pour le Maroc. Mais c'est charabia. Ça veut dire quoi? Aidez-nous. Parce que prenez-nous par la main, les situations de but attendues, c'est-à-dire notamment sur les frappes. Si tu frappes de l'extérieur de la surface ou si tu frappes devant le gardien à 5 mètres, t'as pas la même chance occasion de, je vais y arriver, pourcentage de chance d'y arriver. Vous n'y arrivez pas. Oui, mais au final, tu tues un pigeon dans les deux cas, ça donne quoi? Non, mais c'est clairement, avant la pause, il y a la grosse occasion croate, et en seconde période, il y a aussi une grosse occasion. Donc voilà, il y a 2 occasions nettes pour les Croates qu'il n'y avait pas pour les Marocains, même si performant. Donc, pas mal de fautes. C'est ça qui surprend. Il aurait dû prendre au moins un jaune, on est d'accord. Oui, mais même en seconde période, on l'a vu faire des fautes, et c'est vrai que c'est pas du tout le genre de joueur à faire ce genre de fautes. Après, on lui demande aussi un peu de tout faire dans cette équipe, donc il y a un moment, c'est compliqué. Oui, c'est un maestro, oui, c'est un génie, il doit être épaulé par ses joueurs, et là, ce midi, c'était un peu, voilà, tu es notre sauveur, tu es notre capitaine. Et des fautes qui disent aussi quelque chose sur le jeu de la Croatie, quoi. Il était souvent dépassé, quoi. C'est des fautes un petit peu de frustration, je suis éliminé, je fais une grosse faute, donc non, c'est sûr que la Croatie est un petit peu déçue quand même. Ouais. On parle beaucoup des champions du monde sortants qui ont des difficultés sur les dernières éditions, mais sur les finalistes, parce que quand même, ils sont pas champions du monde, mais ils sont finalistes. Vous avez vu un finaliste de Coupe du Monde là sur la Croatie ou pas? Non. Il peut y avoir une montée en puissance aussi. On va pas non plus tout de suite les enterrer. Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite déception sur leur. Après, ils sont tombés sur une équipe marocaine qui a un niveau par rapport. On va comparer par rapport à hier soir. Je pense que c'est tout autre que la sélection australienne. Voilà, le Maroc, c'est une belle sélection. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité, même s'ils ont mal terminé. Puis la qualité des joueurs, même. C'est pas horrible de faire un nul contre le Maroc pour commencer son mondial. Enfin, les Australiens, il y en a quelques-uns qui jouent en Europe dans des clubs mineurs. Au Maroc, t'as des très bons joueurs sur toutes les lignes qui jouent dans des clubs d'un autre gabarit. Donc c'est incomparable en fait. Ça veut dire que pour finir, le Maroc qui sort de la poule pour une première fois depuis 86 pour le Maroc. Qui y croit? Lève la main. Étienne, Mario aussi, Virginie aussi. Moi, j'attends vraiment le Belgique-Canada. Ils attendent le 3e match. Non, mais parce que le Maroc face à la Belgique au Canada ce soir. Oui, mais sauf que Belgique-Canada, les Belges, ils ont une défense ultra vieillissante. Lukaku n'est pas là. Je veux dire, si le Canada bat les Belges, voilà, ou s'il y a un match nul, j'attends vraiment de voir le premier résultat. Belgique-Canada ce soir. Oui, le résultat d'ensemble du groupe Belgique-Canada ce soir. Si vous voulez, on refait l'émission après. Vous allez va s'en charger. Vous allez dire, nul, c'est très positif. Pour qui? Pour les Marocains. Pour les Marocains, d'accord. Oui. Oui, c'est un bon résultat. On peut pas. Enfin, je pense qu'avant de jouer, ils signaient pour un match nul. On peut pas être déçu de faire un match nul face à la Croatie. C'est vrai que vu le match, mais ce qui est bien pour la suite peut-être de la compétition. ياسين بونو ده انفراد اسطوري لياسين بونو. ليه بقى؟ لو عندنا الصوره اللي قبل دي، الكره دي كانت ملعوبه على حدود منطقه الجزاء، طلع ياسين بونو وانقذها ببراعه. هي نفس اللعبه اكتملت،
وتسددت من داخل خط الستة، عاد ياسين بونو مرة أخرى لينقذها، أنقذها ببراعة وباقتدار، ودي إحدى الفرص الضائعة من المنتخب المغربي كانت كفيلة بفوزه ب3 نقاط. لكن أنت تخرج بنقطة في الافتتاح قدام منتخب عريق وكبير زي المنتخب الكرواتي بقيادة هذا النجم الكبير لوكا مودريتش، أعتقد ده شيء جميل بالنسبة للمنتخب الكرواتي. بنبارك لهم على هذا يعني على هذه النقطة، ولو ان كنا طمعانين في نقطة كمان. نصير مزراوي خرج مصابا، ان شاء الله نطمن عليه بإذن الله ويكون سليم الإصابات، دمها تقيل في هذا المونديال، لكن نقطة أفضل من لا شيء. بس اللي أنا شفته من المنتخب الكندي من شوية منتخب يخض، منتخب سريع، شكلهم ولاد صغيرين، عندهم حماس، محتاج فكر كده من وليد الركراكي بإذن الله. والمنتخب البلجيكي ما يخضش قوي، بس يظل له اسمه وله تاريخه وله نجوم، وبالتالي المنتخب المغربي عليه ألا يخسر مباراة بلجيكا القادمة. إن شاء الله يفوز في مباراة كندا إذا ربنا أراد. المهم بس حتى تمشي بسياسة النقطة نقطة، تاخد نقطة الماتش اللي جاي وتشوف احتياجاتك في الماتش اللي بعديه، وإحنا قادرين بأمر الله. سواء عايز أتكلم قبل ما نشوف اللقطات بالنسبة للمغرب وكرواتيا. المغرب النهاردة فريق في منتهى الاحترام، قدم كرة راقية جدا جدا وموضوعية للغاية. الشوط الأول كان أكثر من ند قوي جدا، ومودريتش تقريبا وهو نجم نجوم كرواتيا طبعا لم يستطع أن يعبر عن نفسه خلال الشوط الأول تماما تقريبا يعني. الشوط الثاني نسبيا كرواتيا مسكت كرة نسبيا على المنتخب المغربي، لكن كان أيضا ند في الشوط الثاني. هذا العرض المغربي يدينا أمل يا رب إن شاء الله إنه المغرب يستطيع العبور إن شاء الله يا رب إلى دور ال16 بنفس الوضع اللي احنا تمنيناه طبعا لتونس. الأول خلينا في المغرب. الجزار كان معايا قال إن المنتخب المغربي كان ممكن يفوز، كان ممكن فعلا يفوز يا وائل. دي حقيقة فعلا المنتخب المغربي للأسف هنرجع ما تاني لعبش على الفوز. هنرجع تاني لنفس النقطة اللي بقت تقريبا شبه مرجعية لينا في كل في كلام على أي مباراة، اللي هي تجربة المنتخب السعودي. المنتخب السعودي قدر يستغل الفرصة. القدر ساعده بان في 3 أهداف ما اتحسبوش بين الشوطين. انا لسه اليوم ممكن يبقى يومي، يعني الامور ماشيه في اتجاهي بان النتيجه لسه قريبه 1-0 مش 4-0، وكانت ممكن تبقى قابله للزياده. نزل الشوط الثاني قدر ان هو يبقى عنده جرأة، حقق الهدف بتاعه، قاتل بقيه المباراه. المنتخب المغربي النهارده بشويه قتال او بشويه رغبه في الفوز كان قدر ان هو يطلع بنتيجه المكسب. لكن اللي انا كنت شايفه من وليد الركراكي كان مقتنع جدا بنتيجه التعادل، خصوصا ان من بدايه المباراه هو اصلا كمان كان مدي تعليمات للنصيري اللي هو الفيرود، اصلا كان هو بدايه خط الدفاع. يعني كان بيدافع بالملعب كله. السعوديه على الارجنتين طمعنا احنا كعرب جدا، كمشاهدين وخبراء ومتابعين، فبقى في ذهنك انك انت السعوديه كسبت الارجنتين فالمغرب ممكن تكسب، فتونس ممكن تكسب الدنمارك، فبقى بالنسبه لنا التعادل ده حاجه يعني عاديه. انت عارف الموضوع ده جه منين اساسا؟ من فوز مصر على بلجيكا. احنا قبل البطوله ما تتلعب، ما انا هقول لك، ما هو ماتش ودي. يعني دلوقتي لما بتتكلم على بلجيكا وكندا، هل كندا عملت ماتش كويس وانت شفتها كويسه علشان كندا كويسه قوي، ولا عشان بلجيكا ما هوش الفريق المرعب قوي اللي احنا كنا متوقعينه؟ ما احنا بلجيكا شفناها وهي بتلعب ضد مصر وشفناها النهارده. ايوه بس وهو بيلعب الودي غير الرسمي. انا شفته في الرسمي النهارده، غير كاس العالم دولي غير الدولي. ما انا شفته بالظبط. انا شفت بلجيكا في الرسمي النهارده. بس بالخير الكابتن فاروق. هل بلجيكا النهارده في الرسمي وانت شايفها النهارده هو ده الفريق المصنف ثاني عالميا اللي رايح يلعب على البطوله وينافس؟ فريق عادي جدا، فاز بالعافيه على فريق زي كندا، بغض النظر عن انه فريق يعني ما هوش مصنف قوي يعني. بس والله انا اتفاجئت بيه. المغرب بقى اكيد فوز السعوديه على الارجنتين على سقف طموحاتنا كعرب، كمشجعين واعلاميين وخبراء كره قدم، وكمان كلاعيبه ومنتخبات. ولكن زي ما قال وائل وزي ما انت كمان قلت،
وليد الركراكي ما لعبش على الفوز، حجم نفسه قوي. انت عارف النهارده كانت الاستحواذ كان 65% النهارده لكرواتيا و35% للمغرب، ولكن ما كانتش دي النقطه الاهم بالنسبه لي. وليد الركراكي ما حجمش مفاتيح اللعب في كرواتيا. النهارده لوكا مودريتش راجل عنده 35 ولا 36 سنه، بيتحرك في كل حته في الملعب. هو واخد رجل المباراه النهارده. وانت عارف ان هو تقريبا افضل لاعب في العالم بياخد السكند بول من على ال 18، تقوم ما تمسكوش تسيبه على ال 18 فاضي وكل الكور تترد له ويحطها في الجون. تلاقي لوكا مودريتش بيتحرك في كل حته ويحط سروهات لزمايله ويوصلهم لل 18 سواء في العمق او في الاطراف، وانت سايبه ببساطه كده لغايه فين وفين. الشوط الثاني ضغط لوكا مودريتش، لقيت لوكا مودريتش عشان يهرب نزل نص ملعبه وبدات المغرب تفوق شويه. فلو هو فضل يلعب بالثقافه دي وبالفلسفه دي هيخرج. لازم يلعب على الفوز. النهارده السعوديه ما كانتش بتلعب على الفوز، خلي بالك السعوديه ما لعبتش على الفوز يا اسلام، ده هي جت كده يعني، هي جت من عند ربنا زي ما وائل قال. احنا انت لو كنت من البدايه لو هو استغل الظروف. ايوه هو طبعا رغم الاصابات كمان. عايز اقول لك استنوا في نقطه مهمه كمان يا جماعه، ثقافه مدرب يا جماعه. الراجل بين الشوطين هيرفي رينار اشتغل على اني هفوز. في المحاضره بتاعته بيقول لهم يا جماعه احنا بنلعب مع فرقه خسرين 1-0 بالعافيه وهم لعيبه عاديين زينا، انزلوا بقى الشوط الثاني واكسبوا. وده بص يعني ردود الافعال الخاصه بتعادل النهارده المهم بالنسبه لنا هو تعادل المنتخب المغربي مع كرواتيا والاداء القتالي اللي قدمه المنتخب المغربي. وعندي تصريحات وليد الركراكي المدير الفني ان هو راضي تماما عن اداء اللاعبين النهارده. وانت بتتكلم على منتخب كرواتيا كمان واحد من المنتخبات يعني المهمه في السنوات الاخيره بقياده مودريتش بالنسبه للعالم وفي نفس الوقت بالنسبه لاوروبا. شوف يا اسلام، انت راجل فاهم كوره وراجل كوير كده باللهجه المصريه عندنا، وعارف كويس ان التصريحات الدبلوماسيه في المؤتمر الصحفي غير اللي بتكون في غرفه خلع الملابس. اتوقع ان كان وليد الركراكي قال في المؤتمر الصحفي انه راضي عن الفريق ومبسوط للتعادل عشان يحفز اللعيبه ويظهر للشارع الكروي في المغرب والشارع العربي كمان ان المنتخب عنده طموح تاهل، لكن اشعر واتوقع ان وليد الركراكي كلامه للعيبه كان مختلف داخل غرف خلع الملابس، لان كرواتيا وصيف بطلة كاس العالم 2018 ليست هي كرواتيا التي شاهدناها اليوم. منتخب كان بالامكان افضل مما كان بمقدور المنتخب المغربي ان يحقق فوز اليوم في متناول الايدي لو كان هناك اهتمام اكبر بالشق الفني في الناحيه الهجوميه. وربما اعتقد ان الركراكي في المباريات المقبله قد يغير اسلوب ونهج اللعب بالاعتماد على حمد الله كاساسي، او ربما يلعب باثنين روس حربه يوسف المصيري مع حمد الله عشان يزيد القوه الهجوميه في المباراه المقبله. لان الحقيقه النهارده كانت فرصه كبيره جدا للمنتخب المغربي انه يفوز على المنتخب الكرواتي ويعزز حظوظه في المجموعه الصعبه. النهارده بلجيكا فازت على كندا بهدف نظيف، فانت دلوقتي مطالب ان انت لازم يكون فيه اهتمام وتسجيل اهداف، اهتمام بالشق الهجومي بشكل اكبر. فاشوف انها نقطه بالنسبه لمعطيات البطوله، وان دي اول مباراه وبتلعب قدام وصيف كاس العالم كويسه. لكن المنتخب المغربي عنده احسن من كده، منتخب منظم تكتيكيا، دفاع قوي، حارس مرمى الحقيقه يساعدك ان انت تحقق طموحك. ياسين بونو النهارده كان في الموعد، كان في الوقت المناسب، زاد عن مرمى الرساله، قاد المنتخب لنقطه مهمه جدا. ولو ان هناك قوه هجوميه اكثر كان بمقدور المنتخب المغربي ان يكون فائزا في هذه المباراه، لانه الحقيقه كان مدعوم بجمهور. انا كنت موجود الحقيقه في استاد البيت، الجمهور المغربي النهارده ملحمه جميله قبل بدايه المباراه ب3 ساعات، وتشجيع يا اسلام طوال 90 دقيقه وهتافات وشيء يعني. نشوف الفريق المغربي الحلول اللي اقترحها في اللعب، يعني الحلول اللي كانت عنده خاصه في الظهر، يعني في تقريبا 498 اقترح 106 حل في الظهر، يعني دون لو دو دو لادفيرسير تقريبا. يعني الفريق المغربي يلعب في الظهر وياخذ بزاف الانترفال ويلوبليج الفريق الكرواتي دو باسي سور لي كوتي. يعني كي تشوف في الانترفال عنده 193 مره محاوله، يعني هذا سي ان نومبر فريمون تري زيلفي بارابور لا كونتيتي تاع سكي لا بريزونتي كوم جو. ولكن يقعد اليوم احنا كي نشوفوا المباراه ما نشوفوش، يعني اون بارل با دان جوار كي سابيل زياش ولا اون بارل دان جوار حكيمي ولا مزراوي. On parle du joueur في لو بوست
وما هو الانتاج في هذا المنصب واش راه يقدم. نظن اليوم حكيمي حتى التقديم تاعو يعني في لو بوست تاعو عندهم سور لو كوتي غوش مي ميليو تيران غوش ما يلعبوش عليه، يلعب بلوتو الكوتي دروا عنده 11 محاوله، ولكن عندهم بعض الرواقات ما يستعملوهمش. نظن في المباراه المقبله راح نشوفوا كيفاش يكون تصرف الفريق المغربي. الجماهير معاذ نمرودي كانت حاضره بقوه، ساندت المنتخبين. المنتخب المغربي كان حضور جماهيري كبير، وهذا الشيء المنتخب المغربي هذا الشيء كما مثل ما يقال شيء واضح، لانه الجاليه كبيره في قطر. هل اليوم حضور الجماهير هذه مثل ما شاهدنا المنتخب السعودي، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، هل اليوم حضور الجماهير اصبح يعطي دفعه اضافيه لهذه المنتخبات من اجل ان تؤدي مباريات في المستوى؟ أكيد عنده دور من الناحية المعنوية، لكن في هذا النوع في هذا المستوى حتى لو يكون الحضور والدعم الجماهيري كبير، لو ما تكونش عندك تشكيلة في المستوى يصعب عليك أنك تفوز ولا أنك تأدي مباريات كبيرة. لذلك اليوم أنا أقول أكيد كان حافز، مثل ما كانت الجماهير الكرواتية حاضرة بقوة في هذا المباراة، والمباراة اللي عرفت حضور نقولوا من جانب المغربي امام منتخب كرواتيا وقف الند للند. والمنتخب الكرواتي نتحدثوا عليه يوجد صعوبه لما يكون هو مطالب انه يدير اللعب امام هذا النوع من المنتخبات اللي تنتظروا مثلا وتكون بحذر ما تبادرش هي للهجوم. وهذا هو اللي حدث اليوم امام منتخب مغربي بتشكيله نقولوا ثريه، بتشكيله للاعبين اللي عندهم مستوى كبير. لو نشوفوا اليوم التركيبه خاصه التركيبه تاع المنتخب المغربي في وسط ميدان لي بروفيل تاع لي جوار، لو نشوفوا اون بياس ميتراس كما اليوم امرابط من 2018 في روسيا، اليوم ما زالوا بنفس الدور وبنفس الاداء في المنتخب المغربي وكذلك في نادي فيورنتينا. نشوفوا حتى لو تسمح ميدو حتى لما نشوفوا التغييرات اللي كانت تشكيلتين المنتخبين، الرواق الايمن نشوفوا الظهير مثلا حكيمي كان معاه زياش في الامام، بالعكس في الشوط الثاني كان خرج مزراوي مصاب وكذلك خرج بوفال، ورغم خروجهم لاعبين في الرواق الا انه ما اثرش. نعرفوا يختل التوازن في هذا النوع على هذا المستوى، ولكن ما كانش حتى بدخول الزلزولي ما قدمش مباراه كبيره، ولكن دخوله هو وخروج المزراوي ما اثرش كثير على المنتخب المغربي اللي ادى كما قلت لك مباراه المستوى، رغم انه كرواتيا بهذا اللعب وبهذا الاداء امام المنتخب المغربي وجدت صعوبه، وبهذا اللعب نقول لك انها ستجد كذلك صعوبه امام المنتخب الكندي، بالعكس امام منتخب بلجيكا اللي راح يكون هو يبادر بالفعل، وهنا تسهلها الامور المنتخب الكرواتي وهو يعتمد على هذه الخطه. نشوفوه مؤخرا انه يعتمد مثلا على بيريسيتش مع المدرب تاع كرواتيا. بيريسيتش ماهوش هو المنصب كنا نتحدثوا انا حسين قبل قليل، ماهوش هو المنصب تاعه كجناح ايسر، لانه في الخطه هذه هو ماهوش تاع 4-3-3، هو يلعب 3-5-2 حتى كان في انتر ميلان ولا حتى اليوم في توتنهام. لهذا ما تنتظرش منه انه يقدم لك مباراه في المستوى، خاصه لما يكونوا ظهيرين ما همش ظهيرين اللي عندهم مستوى كبير. وحتى فقط النقطه ذكرتها حتى ما يعتمدش على ماجر اللي دخل هو كبديل يلعب فيران في لابريتون كان رفقه اغار اللي هو محور دفاع المنتخب المغربي، لذلك كانوا بادوار دفاعيه اكثر سواء مودريتش او بروزوفيتش او حتى كوفاسيتش. على ذكر مودريتش حسين مترف، اختير حمزه اعطينا صوره فقط، اختير رجل المباراه قبل ان نستمع لتصريحه. مودريتش في هذا جد كبيرة خاصة من الناحية الدفاعية. اليوم في الشوط الأول نشوف المنتخب الكرواتي كان ينتظر في المنتخب المغربي، كان يمتص حرارة لاعبيه، لأننا نعرف المنتخب المغربي عنده لاعبين اللي عندهم مهارات فردية جد عالية على غرار زياش. حكيمي يلعب بصفة هجومية المنتخب المغربي وما خافش، عنده أمرابط يعني هو في الارتكاز، يلعبوا الكات 1 للمنتخب المغربي. نشوفوا باللي عندهم لاعبين جد يعني مهاريين على غرار اللاعب اللي يلعب على الجناح الايسر اللي هو بوفال، لاعب اللي يتوغل اللي يسدد، لاعب اللي يراوغ. نشوفوا المودريتش اليوم لاعب
لاعب ما تقدرش تتكلم عليه. مودريتش لاعب من طراز جد عالي، اخذوه على الكره الذهبيه ليس بمحو الصدفه. هو يستاهل الكره الذهبيه، يستاهل يخرج يعني من لا جروند بورت، يعني ربما هذه اخر كاس عالم اللي يلعبها. اليوم شفناه استرجع عده كرات ميدو، الالتحامات اللي دخل فيها ولا شفتها عماد، يعني الالتحامات اللي كانت بينه وبين لاعبي المنتخب المغربي كانت هناك اظن واحد 10 التحامات، حتى وين يعني كي كان يتكلم السبيكر قال يعني مودريتش يقدر يخرج بالكارت احمر. نشوفوا كانت نعرف كيفاش يسير، عرف ماشي نشوفوا بلي لاعب في سن 37 مازال ما تعطش. غيرت الكثير من المعطيات بالنسبة لأكبر المنتخبات التي صارت تخسر أو تتعادل مع منتخبات كانت غير مرشحة حتى للفوز في دوري المجموعات. المنتخب المغربي أظن عماد قدم أحد أحسن المباريات منذ مواسم، يعني لعب بدفاع منتظم وصد الكثير من الهجمات بالنسبة للمنتخب الكرواتي الذي وجد صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحكم إلى الحارس ياسين بونو الذي يعني فاز ب رجل اللقاء وكان من بين أحسن العناصر في المباراة. ياسين بونو صد العديد من الكرات خاصة في الشوط الأول، وهو ما منح ثقة كبيرة لزملائه. الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب. لا، ولكن كان ياسين بونو تحصل على أعلى تنقيط، يعني أكيد صحيح. أعلى تنقيط، وهو الذي صد الكثير من الفرص ومنح ثقة كبيرة للمنتخب المغربي الذي وصل هو الآخر إلى مرمى الفريق الخصم بفضل الكثير من الهجمات التي قادها بوفال هذا اللاعب الذي يعني منح إضافة نوعية لهجوم المنتخب المغربي. لقطة المزراوي يعني في تصدي الحارس كانت من بين يعني أحسن اللقطات وكانت قريبة، يعني كان المنتخب المغربي قريب من التسجيل في لقطة المزراوي، ولكن على العموم أظن أن المنتخب المغربي تحصل على نقطة ذهبية قبل المباراة المقبلة التي ستكون أمام المنتخب البلجيكي، يعني أحد أقوى المنتخبات، ثم المنتخب الكندي. أظن أن المنتخب المغربي يعني شحن معنوياته جدا. المنتخب البلجيكي حاليا في هذا التوقيت لعب 76 دقيقة فائز بهدف دونارد. نعم، بهدف المهاجم ميتشي باتشواي الذي يعني اقتنص فرصة واحدة وسجل هدف الأول للمنتخب البلجيكي. والمنتخب الكندي للأمانة يعني أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما أضاع اللاعب ديفيدز ركلة الجزاء. بالعودة إلى المنتخب المغربي، أظن أن المنتخب المغربي يعني عزز حظوظه في المرور إلى الدور الثاني بعد التعادل الذي أحرزه اليوم أمام أقوى المنتخبات وهو وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي. واضح. أمين مصطفى، ماذا تابعت مواجهة المغرب وكرواتيا فنيا وتكتيكيا؟ كيف كان ممثل العرب أمام وصيف بطل العالم كرواتيا؟ نعم، لو نشوف رسم تكتيكي سواء لكرواتيا وصيف بطل العالم النسخة الماضية أمام فرنسا، نقول لك أنه دخل بخطة ثابتة ب 4-3-3 مثل المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ومنتخب أركراكي دخل كذلك 4-3-3، لكن ربما الفارق يكمن في المساحات تاع اللاعبين تاع الأطراف، سواء المزراوي ولا حتى الحكيمي اللي لعبوا كثير على الأطراف وقدموا كثير تفوق العديد. كانت بعض الفرص من المزراوي، حتى حكيمي كانت عنده فرص، دون أن نتكلم على بوفال ولا على زياش ولا حتى وسط ميدان اللي قدم مستوى لا بأس به. لهذا نقول لك ربما نقول في هذه المباراة بالذات نقول أنه ربما المنتخب المغربي ضيع النقطتين، لكن عموما أقول كذلك مرة أخرى أنه الحارس بونو اللي قدم مستوى كبير، مستوى راقي، صد لعدة فرص كانت حاسمة. لكن لو نعود لك إلى حتى الآن إلى مستوى الحراس لحد الآن، أقول لك أنه تألق في معظم المباريات حراس المنتخبات، سواء المنتخب المغربي ولا حتى المنتخب السعودي. الحارس ألمانيا مانويل نوير وكذلك حارس
سوندا سوتشي سوندا اللي حارس اليابان. نعم عدة فرص، يعني تألق الحراس في هذه الجولة بالذات اللي خلى ربما النتائج في بعض الأحيان تبقى متعادلة. لهذا نقول لك أنه صحيح أنه المنتخب المغربي نقدر نقول لك أنه ضيع نقطتين في هذه المباراة، لكن من الجهة المقابلة منتخب كرواتيا كذلك كانت عنده عدة فرص سانحة للتسديد، لكن حارس المرمى كان بالمرصاد. صحيح مصطفى مزار. فريد مطاوي، توقعنا جميعا في العدد السابق ظهور منتخب مغربي قوي. اليوم كان ند للند مع وصيف بطل العالم، وكان قادرا حتى على تحقيق الفوز مثل ما فعلت السعودية أمس بفوزها على المرشح الأول لحصد اللقب منتخب الأرجنتين. قد لا أشاطرك الرأي يا عماد. كنا نتوقع، كنا يعني في الحصة القادمة أنا شخصيا قلت علينا أن نرى مباراة افتتاح لأسود الأطلس حتى يعني نحكم على أشبال الركراكي. هل هو منتخب يستطيع أن يكون في المستوى الذي نتطلع إليه أو العكس؟ اليوم أنا رأيت بعد نتيجة السعودية أمام الأرجنتين يا عماد، السعوديون فتحوا المجال واسعا أمام المنتخبات من الصنف الثالث والرابع حتى يعني تجري مبارياتها الند للند مع المنتخبات يعني القوية. لذلك بعد نتيجة السعودية لم يبقى يعني أي سبب لهذه المنتخبات أن تنطلق في مبارياتها بالطريقة التي كانت قبل نتيجة السعودية. المنتخب التونسي يعني لما شاهد فوز منتخب السعودي على الأرجنتين وهو في غرفة تغيير الملابس يعني اكتسب شحنة إضافية مع الدنمارك حتى استطاع أن يواكب يعني تلك المباراة ويعود ويخرج منها بنقطة التعادل. المنتخب المغربي أنا من وجهة نظري الخاصة يا عماد احترم المنتخب الكرواتي بطريقة يعني أكثر من اللزوم. لهذا قلت له الأمين أنه فشل في تحقيق الفوز. فشل. أنا مع عماد في المصطلح عندما نقول فشل في تحقيق الفوز، لأن مجريات المباراة اتضح بأن المنتخب المغربي لو اكتسب نوع من الجرأة التي كانت لدى سواء اليابان أو السعودية لاستطاع أن يفوز بالمباراة، لأننا لم نرى ذلك الفرق الكبير بين نائب ووصيف بطل العالم في الطبعة الأخيرة بروسيا والمنتخب المغربي الذي عاد إلى أجواء المنافسة العالمية بعد 2018. لذلك لو عدنا إلى الإحصائيات نجد أن الاحتشام الذي ظهر به أشبال الركراكي كان واضحا على الميدان. تخيل معي أنا استحضرت بعض المعطيات والإحصائيات. تخيل أن نسبة استحواذ الكرة بالنسبة للمنتخب الكرواتي كانت جد عالية مقارنة بالمغاربة. 65% نسبة استحواذ الكرة بالنسبة لكرواتيا مقابل 36، شيء يعني شاسع بين المنتخبين. القذفات المؤطرة يا عماد، كرواتيا ب5 قذفات، المغرب ب0 قذفة مؤطرة. حتى هذا الغلط قلت لك أنا حارس بونو كان وقف امام المنتخب الكرواتي. يعني انقذ المغاربه. انا قلت لك القذافات المؤطره، لا اتكلم عن الركنيات. 5 ركنيات بالنسبه للمنتخب الكرواتي، 0 ركنيه بالنسبه للمغرب. القذافات المؤطره 2 مقابل 2، يعني كان هناك تعادل. القذفات غير المؤطرة كانت هناك قذفتين بالنسبة لكرواتيا، 0 قذفة بالنسبة للمغرب. يعني لو عدنا إلى القذفات صوب المرمى سواء المؤطرة أو غيرها كان العدد كبير بالنسبة لكرواتيا مقارنة بالمغرب. تخيل أيضا عدد التمريرات في المباراة 642 لكرواتيا يا عماد مقابل 348 الركراكي. استحواذ كبير للكروات. استحواذ كبير، وحتى عدد التمريرات بين زملاء مودريتش الذي اثبت اليوم بان عامل السن لا يعتد به يا عماد. اليوم مودريتش دخل المباراة وكان مقاتل في المباراة، وتلك الروح القتالية اللي كانت عنده رغم انه اشرف حكيمي قطع عليه الزيت والكهرباء والماء على مستوى الجالية. رغم ذلك لاحظنا يعني روح قتالية عند مودريتش، ولو يعني قيل لك بأن هذا اللاعب
يعني في عمره 22 سنة لصدقت. صحيح. لذلك عامل السن يعني لا يعتد به كثيرا عندما يكون مستوى اللاعب مرتفع. بالنسبة لفرص التهديف، كانت فرصة لكرواتيا 0 للمغرب. أذهب إلى المراوغات الناجحة، 5 لكرواتيا مقابل 2 للمغرب. دقة التمريرات يا عماد 40% نسبة نجاح دقة التمريرات بالنسبة للمنتخب الكرواتي مقابل 29 فقط للمغرب. كل هذه لكن فريد حكيم زياش تسديدة واحدة مؤطرة طيلة المباراة، ربما هذا لاعب معول عليها مع شوف أنا لاحظت نسبة للهيلولة التي وقعت بارك الله فيك. أنا لاحظت لقطة مثلا كانت مخالفة كانت يعني بين رجلي مدافع البي اس جي أشرف حكيمي. وجود زياش أخذ منه الكرة واصطدمت بالجدار. تواجد زياش وهذه الهالة الإعلامية التي كانت في المغرب وذلك الصراع من الجامعة الملكية المغربية مع فاليدا ليلوزيج حول هذا اللاعب، في نهاية المطاف لم يكن حكيم زياش بذلك الثقل الذي كانت حكيم زياش وديلور المنتخب الوطني. ديلور المنتخب الوطني. لكل هذه المعطيات يا عماد أعود وأقول بأن بعد فوز السعودية لا يحق للمنتخبات العربية والإفريقية وحتى الآسيوية أن تدخل المباريات بذلك المركب النقص الذي كان موجود في بعد مرور سنوات وعدة نهائيات كأس العالم. في 82 كنا نقول أن المنتخب الجزائري حقق مفاجأة لا لشيء سوى لأنه كان أول تأهل لهذا المنتخب في نهائيات كأس العالم وفاز على أحد المرشحين لرفع الكأس. اليوم المنتخب السعودي يعيد الكرة، المنتخب الياباني يعيد الكرة. لذلك أنا أقول من المفروض على المنتخبات العربية سواء المغرب أو تونس أو حتى بقية المنتخبات الإفريقية وبقية المنتخبات الآسيوية، من المفروض أن تنطلق في لعب الكرة بكل أريحية مع المنتخبات الكبيرة على الأقل في الدور الأول. أنا لا أقول بأن خريطة كرة القدم مثل ما يقول البعض بدأت تتغير، أبدا. ليس بفوز بمجرد مباراة واحدة، ليس بمجرد فوز منتخبين أو 3 أو 4 من الصنف الرابع نذهب للقول. أنا كنت أنتظر أكثر بالفرديات مع نائب بطل العالم. نعم لم أقتنع، لأن حتى اليوم نائب بطل العالم نقدر نقول لك ما كانش في يومه. حتى لما تشوف اليوم المنتخب الكرواتي نقدر نقول لك أن هذا المنتخب بالك در أسوأ مباراة له في تاريخه في مباريات المونديال. لما تقول لي انت على المنتخب المغربي نقول لك بالك صمد دفاعيا، لان عنده دفاع قولوها عندك حكيمي سايس مزراوي وهذا عقراد اللي يلعبوا في فرق محترمه، ولكن جماعيا ما شفت انا منتخب مغربي كيا اوزي ولا كيا او حتى اللاعب تاعهم قال لك ليسونسيال اون با انكيسي. تحس حتى العقليه اللي دخلوا بها سيتي باش يصمدوا ضد هذا المنتخب الكرواتي. نقول لك مودريتش بالك اليوم انا ليا كان اسولي ما لقاش لاعبين باش يروحوا ما كانوا فوريوم ولا ما يبوفي با تو فير وحده. ولذلك انا نقول لك انا كنت انتظر احسن. حتى لما تشوف الاحصائيات في الاستحواذ كرواتيا 65 والمغرب 35. انا نقول لك بهذه العقليه وبهذا اللعب ما قدروش نستناو منتخب مغربي. انا والله شخصيا كنت انتظر احسن في المردود. حسين آشيو، مباراة بين المغرب بالكثير من التغييرات نتحدث عليها بالنسبة تحدث عن المدرب وما حدث قبل المونديال على الأقل. بالمناسبة 99% جبت من التشكيلة الأساسية اليوم أمس باستثناء لاعب واحد قلت مرابط. الدفاع والهجوم كلهم مرابط كاين. مرابط في التشكيلة الأساسية؟ كاين. في التشكيلة الأساسية دار مباراة كبيرة مرابط في الميدان. قل لي له دور كبير. سفيان ضرب كل الكرواتيين. ما رأيك ما رأيك الآن بتشكيلة نائب بطل العالم غياب الكثير من الأمور بالنسبة لي مثل ما قال لك لكرواتيا؟ لا شوف المباراة الأولى دائما صعيبة، خاصة هما شوف
الاوروبيين لما يلعبوا هذه الفرق النور افريكان دائما تكون عندهم صعوبه، ما يعرفوش كيف يتعاملوا مع لاعبين اللي عندهم مهاره وعندهم فرديات، يخافوا يعني يفاجئوهم. اليوم المغاربه كانت واضحه، وقال المدرب كانوا يستناوهم، يعني يستناو المنتخب الكرواتي، وكانوا حايبين يعملوا يعني هجومات مرتده او على كرات ثابته يفاجئوا هذا المنتخب الكرواتي. ولكن اليوم مباراه صحيح كانت المونوبول كان عند كرواتيا، ولكن ما تظنش خصهم ايضا قناص مثلا؟ ما كاش خصهم لاعب. انا كنت ريبيتش اللي ما شفناهش يعني في التشكيله، كان قادر يعني كرأس حربة يجيب لهم يعني زياده. شفنا لاعبين دخل عمل تغييرات في الشوط الثاني، لاعبين اللي يلعبوا في كرواتيا ولكن ما جابوش الجديد. اليوم مباراه تقريبا بدون فرص، ما كاش فرص اليوم، ما شفناش فرص ضائعه ضيعت كثير من الجانب المغربي. من جانب كرواتيا كانت عندهم 4 فرص، ولكن خمس فرص لاول لا ماشي فرص الحقيقيه. بس عباك سي لا بروميير فوا في التاريخ تاعهم يسجلوا الا 5 مرات. كرواتيا في شوط واحد تعمل لك فوق 5 فرص. صحيح. اليوم فرص ضئيله وقليله جدا من الجانب الكرواتي ومن جانب المغربي اللي شفنا يعني كرات تمريرات راسيه ضايعه. لا وايضا شوف المغرب اليوم الظاهرين يعني زومبلوكي لا حكيمي ومزراوي يعني اللي يلعب في بايرن. مزراوي خرج دخل لاعب في مكانه جيد كذلك اللاعب اللي دخل في مكان مزراوي. شوف اللقاء الاول كي نشوفوا يعني العرب ولا المغاربه لازمش تخسر اللقاء الاول ضد فريق على الورق اللي راه مرشح، ما نكذبوش على ارواحنا. هما اليوم المغاربه قال لك نلعبوا على النقطه ولا قدرنا نفاجئوهم لان راك تلعب ضد منتخب قوي. العطيات اللي يلعب فيه وداد الواك ما قدروش يعني ما تقدرش تقول احنا نلعب ضد نائب بطل العالم وراح نسيطر عليه وراح اذا انتم تبالغون حينما قلتم باللي المغرب لم تلعب جيدا. انت تلعب مع نائب بطل العالم. لا ما قلناش لم تلعب جيدا، اللقاء كان تكتيكي جدا. 4-3-3 تقريبا نفس طريقه اللعب نفس النمط، ولكن الكونتوني وش خلق المنتخب المغربي غير كافي باش تفوز يعني على حسين. في مثل هذه المواجهات هل يجب أن تدخل لأن تحصل نقطة تعادل؟ أنت أمام نائب بطل العالم وأيضا مباراة أولى ليك، تلعب وفق مستواك وفق قدراتك. لا تلعب وفق قدراتك. أنا نظل اليوم الفريق المغربي مد كل واش ما عنده. ما تقدرش تسيطر على الكرة مع فريق اللي يقول لك برازيل أوروبا. منتخب الكرواتي شوف كل لاعبين يلعبون. أنا اليوم تفاجأت المستوى تاع بروزوفيتش اللي ما ضيع كرات كثيره. مودريتش ولا ما كانش عنده راحه باش يزيد يقدم يعني الزملاء يعني في الاوفونسيف. ما قدرش يلعب مودريتش كان اللي تجيني بكوفاسيتش كان بعيد، بروزوفيتش كان بعيد، ولا مودريتش يعمل كل شيء، يسترجع الكرات، يمرر، ينظم 37 سنه وينظم اللعب ولعب لقاء يعني تقريبا لا بس وسط الميدان. مودريتش هو اللي خرج بروزوفيتش ضيع كرات كثيره. كوفاسيتش شفناه كذلك ما جابش يعني. احنا واش كنا نعرفوا على المنتخب الكرواتي؟ عندهم بروزوفيتش اللي يبقى دائما يامن يعني وسط الميدان، وعندنا مودريتش وكوفاسيتش اللي يخترقوا. ما شفناش هذه الاختراقات، ما شفناش الزياده العدديه اللي مدوها المهاجمين عفوا. هذا الشيء اللي خلى يعني كرواتيا تشد الكره، تحتكر الكره، ولكن بدون تسجيل اهداف. في مجموعه صعبه، يبدو بان في مجموعه صعبه. أكيد. انت في مجموعه بلجيكا وكندا رغم تفوق منتخب بلجيكا اليوم بعد قليل نتحدثوا عليه، ولكن في مجموعه صعبه تبقى بلجيكا. اكيد اليوم مستوى كندا ايضا مقنع بعد قليل نتحدثوا. انا بكل صراحه المغرب اليوم حقق الاهم بتعادل ما كانش عليه يخسر امام وصيف بطل العالم اليوم للابقاء على حظوظه في السباق بشكل كبير. اللاعب اداء فيما يخص اللعب كان فيه اداء متوسط جدا بفرص لا اكيد كنت نستنى على الاقل يهاجموا باكثر كثافه. اليوم لما ما تشوفش حكيمي ومزراوي يصعدوا كثير، نقطه قوه
المغرب هي في الظاهرين، خاصه في المرتدات. تلقى حكيمي يخرج ولا مزراوي يخرج، كي يطلع مزراوي حكيمي يغلق، تخرج امام قوه الكروات، لانه على الورق انا اتكلم واعلين في التنقل الهجومي. كان ايفان بيريسيتش صحيح، التحول الهجومي صحيح، التحويل الهجومي حكيم بارك الله فيك. ممكن في بودريتش بتمريره واحده يقطع لك 30 متر مسافه ويوصل يعطي كره من ذهب لاحد المهاجمين. هذا تفضل له الظاهرين مزراوي حكيمي وقعدوا تصور صفر زيرو اوكازيون كريي بور لو ماروك. وي الارقام لا تكذب. اذا ما قاله زين حقيقي. ولكن كما قال لك حسين، ولكن كما قال لك حسين مقابله تكتيكيه. وحتى الركراكي لما اداء والله صدقني الركراكي صحيح كنا نستناو هجوم كما دار كان اليلوزيتش ممكن امور اخرى، لان حليلوزيتش الناس غلطه يلعب لو جو دو ترانزيسيون لو جو ديريكت صح يهاجم ما يلعبش بتي برا. اليوم المروك لعبت بتي برا، مدرب خائف زين هكذا. اليوم مدرب خائف لا يغامر، ما غامرش انه يعني يلعب وفق واش عنده. انا شوف عنده امكانيات، لاعبين يعطيك شوف لا عندهم لاعبين يعني لاعبين ما شاء الله. سيري بوفالو عندك ايضا اليوم عندك ثلاثي هجومي، زياش عندك يعني عندك لاعبين مرابط ايضا ما شاء الله. اليوم شوف حكيم كان عندهم نقول لك بالك يعني دفاعيا صمدوا، ولكن كما قال لك هجوميا سي با اون ايكيب كي يعني اوزي ولا ولذلك انت تقول لي يعني السؤال اللي طرحت لي يعني مقارنة بأليلوزيتش كنا نشوفوا يعني لعب آخر. وهذا الفريق يعني الكل كان ينتظر اليوم تقريبا نقدر نقول لك كما كنا نتكلموا البارحة بعد السنغال كنا ننتظروا يعني المغرب يعني تكون انفيلغورونس لما انت يكون فريق مثلا لان تقدر تحترم المنافس قبل المباراه. الفكره يعني عاود رجعت لي راح نقول لك حكيم لما تسمع لاعبين السعوديين وتسمع اللاعبين يعني ديال الفريق المغربي تفهم الفرق، لان السعوديين شو كيفاه تكلموا بهذيك الحفاوه تاع المدرب. اليوم لما تسمع يعني لي ديكلاراسيون تاع اللاعبين المغاربه واش قالوا حنا اون جوي بور نو با انكيسي. هنا تفهم ان الديسكور تاع لونترينور يعني الى فريمون اكسي على لو فات دو تونير نو با انكيسي دو بوت. ولما تكون خايف وحنا شفنا يعني اليوم لما تشوف كل المباريات التي رايناها لحد الساعه الفرق التي خرجت ولعبتها في كان بلوك او هي اللي الا ريوسي جوسكا بريزون دير نتائج، والفرق اللي انتظرت ككوستاريكا كقطر الا اونكيسي اونكيسي يعني هذه الفرق ما تقدر الا يعني تسجل عليها. هذا اليوم نقول لك لولا الدفاع المغربي اللي عنده يعني لاعبين ممتازين اللي يلعبوا في احسن الانديه اللي عندهم مستوى عالي نقول لك اليوم المغرب كانت تخسر. امرابط ما شاء الله لا ايضا ولكن في الوسط لا سمع لي الوسط كرواتيا ايضا يعني هي اللي كلاو الوسط. ولكن يعني كاين حاجه زين نسرق لك الكره معليش لما تهبط وتدافع يعني ببلوك متوسط ولا حابط راح تتعب، وهذا الشيء اللي صرا. تريح غير تكوليسي طرافاي تاكتيك، تريح غير تجري. وشفنا كرواتيا يدوا الكره من اليمين لعبوا لا فيرتيكاليتي بزاف دائما باش يلقاو الفراغات راحوا عملوا يعني كورات، ولكن ما كانتش هذا واش راني نقول لولا وجود زياش وبوفال يتعبوا هكذاك، لان انت راك تلعب قريب ولما يظهر في الوجه راك تلعب بعيد على المرمى، ولما تسترجع الكره عندك 70 متر. ثم لوزيتش كان عنده الحق كان عنده الحق. كي تشوف زياش جيبوا باش يدير الفارق. انا لم ارى زياش كان قادر يدير الفارق. علاش حنا نتكلموا جماعيا؟ لا حسين من الجانب الفردي مهم أنا جدا. حبيت نكمل الفكره برك تاع الزين. انت رحت في جهه واحده اخرى. حبيت نكمل الفكره. انت كي تلعب بلوك متوسط او عالي بدفاع متقدم لما تسترجع الكره راك في 30 متر صح، ما راحش تبذل مجهود كبير باش توصل، ولكن لازم تكون عندك دفاع منضبط. الربعه تاع الوراء ولا الخمسه يعني لازم تكتيكيا تعرف دير لا لينيون كوفرتير التنشيط الدفاعي ديفونس بلاص. يعطيك الصحه. نعم حنا دوك انت كي تسترجع كره تتعب يجريوك منتخب كرواتيا اللي يشد الكره مليح 1 2 3 شوف عدد وانت تريح غير تجري. ولما تسترجع الكره في 70 متر ضعف التمريرات تسترجع الكره في 70 متر. حسين حدثني عن زياش 70 متر. حدثني عن زياش. لا انت انا نهضر لك جماعيا وانت تهضر غير على زياش ماهوش يلعب وحده يا اخي. سامحني يا اخي انا اعرف كره القدم. لما الجزائر كانت تدافع ضد المنتخب المصري خرج حسين
اجيو بطريقه فرديه سجل هدف. لا سامحني كاس العالم. لا من فضلك هذه كره قدم، كاس العالم مباراه على كاس العالم كنا نلعبوا لهم يا اخي بالون. حبيت نقول لك زياش ما شفناش المستوى اللي قادر يدير il peut faire la différence. سمعنا كنا نهضروا قلنا باللي المغرب فرديا عندهم لاعبين ولكن جماعيا ما عندهمش يعني ان بلوك ولكن هل جزئيه مهمه جدا. هل حليلوزيتش عنده الحق لانه ما كانش حاب ما داش شوف حليلوزيتش ما داش زياش واحد مهاري قال لك وانتم تحثوا على الظهيرين لما تحثوا على الظهيرين وانه ما يساعدكش زياش بهذه الطريقه حاب يوصل لكم فكره مش عارف اذا كنتم متفقين على هذا الشيء. هو كان يلعب اعتقد بانه نقطه كان مهمه يلعب جدا كان يلعب الظاهر الايمن. ما فهمتش حبيت روح حسين معليش. نعم ساتي لك تفضل. لا كمل الفكره كمل الفكره. راك تحكي على حكيمي حكيمي هو حكيمي كان يلعبوا في مكان زياش. حليلوزيتش كان يلعبوا متقدم خاطر كان يجيب له اكثر يدافع له يغلق ويهاجم في الجو. ولكن هل اليوم انت كنت يعني تنتظر ان الفريق المغربي يعني بطريقه لعب يعني كرواتيا كان قادر يغامر؟ هذا واش حبيت نقول لك. هل كان قادر يغامر؟ لان التخوف هو اللي خلى كما قال لك حسين انا نشطروا راي لو لعبوا بان بلوك او طلعوا شويه كانوا يعني ils pouvaient mettre plus en difficulté la Croatie avec des armes offensives avec des individualités telles que زياش حكيمي ولا بوفال عندهم يعني فرديات. ولكن حكيم نسينا حاجه. نعم. انت عندك 3 لقاءات، عندك استراتيجيه كل لقاء كيفاش تتصرف فيه. انت دوك يكون عندك كرواتيا ومن بعد لقاء ثاني مع من يلعبوا مع كوستاريكا. انت دير حساباتك تقول نقطه مع كرواتيا نحط الباكي مع كوستاريكا اللي راهم يعني محبط. لا هما ماشي مع كوستاريكا في الجروب تاع بلجيكا وكندا. بلجيكا عفوا وبلجيكا وعلى ذات لا واش قلت لك واش حبيت تسقسي؟ لا عفوا انت راك تلفني الجروب. تلفت مع بلجيكا يقول لك انا نخسر الماتش الاول نزيد نخسر الماتش الثاني مع بلجيكا خرجت من المونديال. ولكن يقول لك لو كان نجيب نقطه نقدر نفوز في لقاء ثالث نقدر نتاهل. حسين هذه حسابات في الورق لا في ارضيه الميدان. شوف حسين لما تكون عندك اسمح لي شوف معنا راك تلعب دومي فيناليست وفيناليست تاع وزدت الكندا اليوم يعني المستوى اللي ظهروا به. لا هو باش يقول لك حكيم باش نكمل حسين باش نقول لك كندا باش نقول لك كندا قلت لك كوستاريكا لا مشكله. نعم يقول لك انا كندا هي الحلقه الاضعف في على الورق صحيح. كيش ما يشوفش نفسه باسكو هو الفريق الكندي هما اللي ماهمش مرشحين في المجموعه. احنا نكونوا واقعيين. نعم. هما اللي ماهمش مرشحين باش يروحوا. الناس كلها ترشح كرواتيا وبلجيكا. يقول لك انا ما نخسرش. كاين اداء وكاين نتيجه. معليش شوف تفضل سين. الفرق الافارقه تقريبا كما تكلم حسين راني معك في شيء يعني يديروا كثير من الحسابات في الدور الاول يديروا كثير من الحسابات كيفاه يتاهلوا الى الدور الثاني. حسابات كثير. ولكن شوف كاين الاداء كاين النتيجه وكاين شيء اخر ان اليوم هذا الفريق نعطيك انا المثال المنتخب الجزائري لما كان يلعب ولو خسرنا مباريات مثلا اذا تتذكر في 2014 ضد بلجيكا ولكن شوف المنتخب الجزائري عدد الفرص اللي قدر يصنعها وما سجلهاش. مثلا اذا تذكر ضد بلجيكا في غولي لا غيلاس يعني وكنا رابحين 0 وتقريبا يعني احنا ولو خسرنا ولكن شفنا الفرص. شوف هذه الطريقه اليبوك تاع لوزيتش. ولكن الفريق اليوم سامحني تقدر مثلا اليوم يعني تي طون تا شونس لان شوي داكو لما تشوف المنافس. انا نحب نلعب. انا شوف انني معاك في الفكره انك انت كي تدخل المباراه تدخل باش تربح تلعب بالقوه تاعك خلاص ما تحوسش على الخصم. خاصه عندك الامكانيات. كي تحسب على 3 مباريات هما انا نقول لك وجهه نظر تاع المدرب كيفاش يفكر. هو يقول لك انا راح نلعب مع لي بلو غران كاليبر في المباراتين الاولتين. يقول لك انا ما نخسرش ما لازمش نخسر نسيي بالك نقدر نربح كره ثابته ولا. يقول لك هو انت راك 0-0 تقدر تربح. كاين مدربين يخموا هكذا كاين مدربين يلعبوا
ولكن ماذا حسين تقول؟ وش عندك انت في المنتخب المغربي؟ هل ترى بانه المدرب الان لا تقدر تلعب؟ مدرب ما عندوش الجرأة، مدرب خايف، مدرب ما عندوش الخبرة، لذلك ما قدرش ينقل المغرب هؤلاء اللاعبين ربما الى شيء. يعني ولا شيء، انتم تتحدثون على ولا فرصة. لا اكيد مدرب خائف. هذه لا ماشي امر خبرة، كاين مدرب وكاين مدرب. هذه ما تخلطش الخبره، لكن كاين مدربين عندهم 5 مونديال ولكن يلعب دائما شخصيه المدرب وفلسفه المدرب. صحيح. كل مدرب كيف يفكر. كاين مدرب يقول لك انا لا اغامر، انا نستنى. انت عندك الناصري. انا معاك لو كان تعرف توظف هاد اللاعبين راح تخرج بهم حاجه. اذا هل اخطاوا المنتخب الياباني اليوم مقارنه ما عندوش سعودي الشوط الثاني شوف حكيم انت واش قلت البارح؟ قلت كلمه اللي يقولوها دائما في كره القدم: الشوط الاول للاعبين، الشوط الثاني للمدربين. انت شت شوط اول ما شنو هو يعني دور المدرب. شت شوط اول ان كرواتيا يعني ما قدرتش تسجل عليك اهداف وعندك اوراق تقدر توظفهم. وهذا انا لي يعني الخطا من يعني الناخب المغربي انه في الشوط الثاني ما قدرش يمد هذيك يعني الحيويه ولا الجرين تاع اللاعبين باش يديرهم يعني بالك اون كونفيونس، باش يقول لهم يعني عندكم امكانيات، غامروا وزيدوا امشوا الى الامام. اليوم الفريق المغربي ما شفناش يعني نا با في دينيسياتيف باش يتمشى كما قال لك. هل يمكن اليوم الحكم على المنتخب المغربي في هذه المجموعة السادسة بلجيكا وكندا؟ مجموعة صعبة اليوم، سأتي إلى بلجيكا وكندا. لا يستهان منتخب كندا بعد قليل. اليوم بعد فوز بلجيكا سنتحدث عنه بعد قليل. بعد فوز بلجيكا اليوم الأمور هذه النقطة كانت تكون مفيدة لو تعادلت بلجيكا ويكون الأمور في مباراتين كلها متساوية. اليوم بعد فوز بلجيكا الخطأ ممنوع الآن بالنسبة للمغرب، حتى لو يتعادل في مباراة ثانية ممكن يخرج. قلنا في الأول المغرب حقق الأهم بتعادل يبقيه في السباق. أوكي، لعب بأسلوب دفاعي، أداء متوسط. لماذا؟ لأن كنا ننتظر يا أخي السعودية مثلا. السعودية لعبت أمام الأرجنتين بدون عقدة، بتفكير للفوز. إيرفي رينار ما عندوش الأوراق اللي عنده المنتخب المغربي كنصيري كزياش كحكيمي كمزراوي كبوفال. أنا أريد أن أسأل، لا خليني نقول مباراة ككل. أنا لما أتساءل زياش اليوم هل كان يستطيع أن يكون حاسم بالشكل الذي يقدمه الكثير بأنه لاعب من طراز عالمي، من طراز يستطيع أن يلعب في ريال مدريد وبرشلونة اليوم فيه لاعبين كمرابط أبهرني أكثر من بوفال في المردود الفردي وليس الجماعي. خليني من المردود الجماعي. مرابط في الناصيري كان ثقل كبير على المدافعين الكروات، هكذا ولا لا؟ اليوم جي با في زياش اللي كنت حاب نشوفه في المونديال. هذا واش حبيت نقول. هل عنده الحق حليلوزيتش؟ اكيد عنده الحق. لماذا كان مع حليلوزيتش كان يطلع حكيمي وكان يطلع جميع عنده الحق. حليلوزيتش لما ابعد حسين اشيو، لما ابعد زياش. لا زياش لاعب جيد تقدر توظفه، ما نقدرش نقولوا عنده الحق. انت كمدرب تتمنى يكون عندك لاعب كزياش ولكن تعرف كيف توظفه. زياش تقدر تلعبه كجوكر، تقدر تلعبه. اتي الى زين، تفضل زين. عنده الحق. كانت عنده مشكل ولو مع رونار كذلك. سامحني شوف حليلوزيتش حتى لما كان عندنا في الجزائر عنده شيء انا دائما كنت نقولها في يعني في المنتخبات. حليلوزيتش قالها حتى في الندوه الصحفيه، يقول لك انا يا باد ستار، انا هو لا ستار وانا ندير ليكيب والفريق هو لا ستار. يقول لك ما كاش هنا ستار يلعب شو حليلوزيتش الصرامه والانضباط ما كاش يعني. ولذلك نقول لك دوك حليلوزيتش هو ايضا قال لك انا ما يعني ما جون دوت با كو زياش عنده دي كاليتي وعنده يعني ما كاش اثنين يختلفوا يقول لك على حساب المجموعه، ولكن على حساب المجموعه في الانضباط ما كاش زياش ولا اسم ولا. وهذاك واش نجح يعني حليلوزيتش في تكوين مجموعه. اليوم نظن هذا الشيء اللي خص واش كنا نقولوا من الجانب يعني الجماعي. ما شفناش منتخب اللي كان قادر يعني يسير يعني زمام الامور، وما شفناش يعني روح مجموعه اللي تخليه هذا الفريق يفوز على المنتخب الكرواتي. ولو كان جميل. يعني اليوم كانت احنا واش نقولوا لو كان اللقاء المقبل
تتغير المعطيات. ولكن عندهم حسين ماشي واش لا حسين لا حسين واش انا نقول؟ لا واش انا نقولوا اذا تغيرت تسمى حنا عندنا الحق لان نقولوا كاين فرديات عندهم لاعبين، ولذلك اذا ربحوا لم تكن مفاجاه. عندك لاعبين لا عندهم على الواقع نغلق ملف المغرب عندهم لاعبين، ولكن تقدر تكون استراتيجيه، فهمتني؟ لازم تحترم استراتيجيه انا تشوف شنو يعني ملا ماتش عاديه ملا ماتش وملا لعب وملا روح. ممكن يظهر لي اكثر واحد جرى في المغرب اليوم حكيمي عمل مقابله كبيره. بونو كيف الحارس نعرفوه ديما عنده شويه في الشارع الرياضي في المغرب، ديما يقول لك معاه اشبيليا حارس كبير برشا يجينا للمغرب ما يعملش مستوى كبير ويعمل شويه اغلاط. اليوم بونو كان حاضر مقابله كان ينجم يسجل فيها المنتخب المغربي، ما كانتش معنا اللي يسمع صفر يقول المغرب لعبت الدفاع وسكرت وقعدت تلعب وقعدت تستنى. لا المغرب مشيت وجابت فرص وكان ينجم يسجل ويظل الفرصه، واهم فرصه اللي هي الحكيمي نتاع المخالفه اللي هو معناها كان ينجم يسجل هدف لولا تألق الحارس نتاع كرواتيا. عمر نحب نسألك سؤال، ثم ديفيرينس بين المغرب وكرواتيا؟ نحن اوكي كرواتيا فيناليست البطوله الفارطه، لكن المغرب عديد من المحللين يقولوا انه ينجم فريق هذايا بالملاعبيه اللي يلعبوا في الريال مدريد وفي البي اس جي وفي اشبيليا وفي تشيلسي، راهو ينجم يعمل المغرب هذايا في مينيموم ان ويتيام ان كارت فينال معناتها الحكيمي امرابط زياش المزراوي في البايرن بونو، يعني اوكي زاد الاخرين غاديك عندك راماريتش بيريسيتش كوفاسيتش مودريتش بروزوفيتش لوفرين، ما همش افضل ما فماش ديفيرينس معناتها الحقيقه معناها. شوف كيف المغرب حتى الانديفيدواليتي نتاع المغرب خير. المغرب ملاعبيته يلعبوا على مستوى عالي وعالي جدا، والمغرب ملاعبيته راهو يلعبوا مش اللي هنا معكم لا تنسونا مش في الليسته يعني معناها مش في الليسته في ال 16 ويركش على البنك لا يلعب توتيلير خويا ويماركي وتوتيلير انديسكوتابل. معناها تشوف انت وحكيمي ايش قاعد يعمل في البي اس جي، معناها تشوف بونو واخذ افضل حارس معناها في الدوري الاسباني. معناها المغرب عنده كل شيء. مرابط اللي حكيت عليه اي مرابط معناها شوف معناها عنده المغرب عنده كل المؤهلات باش انه يمشي دوزيام تور لو انه يامن شويه بالحظوظ، ولو انه شوف ما مشكلتنا احنا العالم هذا اللي نعيشوا فيه احنا ديما نشوفوا شنية البلاد المغرب. معناها الملاعبيه هذوما كانوا يلبسوا ماريو البرازيل يهزوا كوب دي موند، ماريو البرازيل والارجنتين يهزوا كوب دي موند. صحيح عندك الحق. لا ما احنا مشكلتنا ديما نقولوا المغرب ما لازم تمن بحظوظها، المغرب وتنجم تمشي لبعيد برشا في كاس العالم هذه والعرب بكلهم لازم سي وفي العهد نتاع نمشيو باش نونسوا، واليوم المنتخبات العربيه ورات انهي تنجم تمشي لبعيد وما فماش علاش، وعندها نجوم صف اول في اوروبا. شوفوا النجوم تاع المغرب نجوم صف اول حتى كان ما فماش. السعوديه البارح فازت بالنجوم اللي موجودين في البطوله السعوديه. صحيح البطوله هي الاولى في بطوله النجوم في مدربين من درجه عاليه في السعوديه، دونك سي نورمال باش يعطيك المنتوج هذاك. لكن المغرب وكرواتيا وكرواتيا الحقيقه منتخب وليد الركراكي ما ننساوش اللي هو حديث العهد على المنتخب المغربي، لكن كان مدرب بشخصية. رجوع زياش كان عنده الأثر نتاعو، تعرفوا العركة اللي كانت القديمة بين المدرب السابق للمنتخب المغربي وزياش، ثم اليوم لدينا كي تغزر للمنتخب منتخب أوروبي عمار، منتخب أوروبي ماهوش لا منتخب مغربي محلي لا منتخب مغاربي لا منتخب إفريقي لا منتخب ينشط في البطولات الخليجية المحترمة زاد، لكن هو منتخب أوروبي بدرجة أولى، أسماء فاعلة في النوادي متاعها، أسماء نجوم في النوادي متاعها، وأسماء قادرة أنها تمشي. لابريفوني اليوم المزراوي يلعب لاتيرال جوش على باز لاتيرال دروا في البايرن وفيك سا تبدل ولعب لاتيرال جوش خاطر تجرب في المباراة الودية، خاطر ديجا عندك حكيمي يا معلم صحيح. شفت الكونكورونس عندك حكيمي على اليمين دونك ما تنجمش تمسه، تولي اللي يلعب في البايرن ما يلقاش بلاصته في البوست الاصلي نتاعو هو اللي هو لاتيرال دروا، ويمشي باش يلعب لاتيرال جوش وما تحسش اللي هو يلعب في بوست اخر. تعرف لي دو لاتيرو لازم يكون على الساق نتاعو عمار، على لي فراب على لي سونتر وخلاف ذلك. في المجمل منتخب اوروبي قادر انه يمشي لقدام برشا. كما قال عمار ثم التناول مع عقدة اللاعب العربي او اللاعب الافريقي، كي نحيو هذايا
نلقاو انه منتخب اوروبي بفلسفه واضحه برؤيه واضحه ند للند. كرواتيا اليوم راهي كانت ايكيب حاضره واقفه مليح بكامل نجومها وعرفت تجاري الماتش نتاعها. مش المغرب عرف يجاري الماتش نتاعو ضد كرواتيا، يظهر لي كرواتيا عرفت تجاري الماتش نتاعها ضد المغرب. كان بالامكان مع الايمان اليوم تلعب في ملاعب عربيه، اليوم تلعب امام جماهير عربيه موجوده متحده. تحيه تقدير لكل الجماهير العربيه اللي كانت موجوده مع بعضها، يعني لينا المغاربه مع التوانسه، توانسه مع المغاربه، السعوديين، القطريين، كل الجاليات كانت موجوده. كان شويه ايمان نجم تمشي القدام برشا. المغرب منتخب اوروبي قادر على انه يحقق نتائج متميزه في كاس العالم هذه، خاصه نستغلوا الظرف ان نلعبوا في ملاعب عربيه امام جماهير عربيه وامام جماهير مسانده وعندها الاثر الايجابي نتاعو. لابريفونيت ومن بعد نرجع نحكيو شويه على المنتخب التونسي واثر الجماهير التونسيه حتى في التصاريح اللي كانت موجوده بمنتخب الدنمارك. دونك باش نختموا يظهر لي الكلمه اللي تنجم نعلق بها على مباراه كرواتيا عرفت تجاري مباراتها مع المغرب كان بامكانيه عارفه تسلكها مع المغرب. وي ترتيب مش بالكلمه حتى بالحساب للمغرب ترتيبه 23 في ترتيب الفيفا وترتيب كرواتيا 15 حاليا. موجود معنا في المباشر اللاعب السابق المنتخب المغربي كذلك عرفناه كان موجود في البطوله التونسيه والبطوله السعوديه، عنده ساق ايسار استثنائيه. هشام ابو شروان، مساء الخير. مرحبا هشام. مساء الخير عليكم ومساء الخير الناس اللي معاك. اهلا وسهلا. الجمهور العربي، الجمهور التونسي والجمهور العربي ككل. اهلا وسهلا، مرحبا بك هشام ابو شروان. قبيله تفرجنا في المنتخب المغربي. محللنا الفني طارق العليمي قال انه كرواتيا عرفت تجاري المنتخب المغربي وهي محظوظه بانه النتيجه فاتت تعادل 0-0. والله الكل كان متفائل يعني قبل المباراه. الجمهور المغربي يعني كان متفائل بالمباراه اليوم. صحيح تعادلنا نقطه ايجابيه، لكن كان بامكاننا نكونوا ناخذوا اكثر من نقطه، لكن للاسف يعني وسط الميدان تاع كرواتيا يعني كان قوه المنتخب الكرواتي يعني في المباراه هذه. ونقطه ضعف بالنسبه للمنتخب المغربي هذا اللي كان اليوم. كان عندنا دفاع منظم بشكل جيد، ما كانوش محاولات كثار للمنتخب الكرواتي، كانت اغلبيه المحاولات كانوا من الكرات الثابته. عرفنا كيفاش نتعاملوا معهم، لكن نقطه نتفائلوا بالنقطه هذه. كما المنتخب التونسي بالامس اللي ضيع انتصار بالنسبه لي يعني كان اخطر من المنتخب الكرواتي من المنتخب الدنماركي. خلق مجموعه من الفرص كان يخرج 3 نقاط، لكن للاسف يعني نقطه احسن من بلاش. صراحه يعني شفنا المنتخب المغربي اليوم منظم. كان ينقصنا شويه هجوم، ما مشيناش برشا للهجوم. هشام باش نسألك سؤال بعد مباراة كرواتيا وبعد التعادل ضد المنتخب الكرواتي. في المجموعة معاكم منتخب بلجيكا، معاكم منتخب كندا. نجموا نشوفوا المنتخب المغربي يتعادل للدور الثاني بالنظر لمردوده ونتيجة اليوم ضد المنتخب الكرواتي ولا؟ والله كل شيء ممكن. بالنسبة لي أنا متفائل بالمنتخب المغربي، خصوصا المردود تاع اليوم. سورتو انا كان اكثر دفاعي اليوم، كان محتاط من منتخب كرواتيا، لكن بكل تفاؤل جميع المنتخبات العربيه باستثناء قطر اللي ما وراتش حاجه كبيره يعني في المباراه الاولى. المنتخب المغربي ممكن الاجواء اللي ساعدته من الجمهور، وكذلك المنتخب التونسي شفنا الجمهور كله تونسي امس واليوم كله مغربي، ونتمنوا يعني المنتخبات العربيه كلها تتعدى الدور الثاني، لكن باش تواجه منتخبات قويه، لكن لازم تحضر روحك للمباريات الجايه باش تكون اصعب من المباراه تاع الافتتاح. صحيح المباراه الاولى هي اصعب ما ثم، يعني دائما تلقى منتخبات محضره بشكل جيد وتحب تنتصر في المباراه الاولى. صحيح خدينا نقطه، لكن كل تفاؤل في مباراه بلجيكا اللي تكون اصعب من مباراه كرواتيا، لانه المهاجمين تاع بلجيكا مش تاع كرواتيا. يعني صحيح المنتخب الكرواتي عنده وسط ميدان قوي، لكن هجوميا كان نوعا ما يعني خجول. بالنسبه لي انا بلجيكا باش تكون اقوى على الصعيد الهجومي. واضح.